بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البر
البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir, mohon bersiap karena sebentar lagi kajian akan mulai. Terima kasih. بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض
أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua sehingga dapat berkumpul kembali di hari kedua pada kajian Hadijati Muslimah kelas Sambut Ramadan dengan tema Let's Learn About Heart. Baik, salam serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnahnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Baik, selamat datang para jamaah akhwati fillah. Semoga kita semua dirahmati Allah. Dan sebelum mulai, kami mohon izin untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dila sebagai MC Hadijati Muslimah kelas. Di hari kedua, hari Sabtu. Baik, Muslimah kelas sendiri adalah kelas pembelajaran untuk muslimah melalui Zoom sebagai wadah untuk menuntut ilmu dan menjadi ukhuwah Islamiyah agar dapat terus menambah sakofah Islamiyah dan menjadi muslimah peradaban. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada media yang telah membantu seperti Majelis Taklim Hijratul Kafah pada kajian Hadijah, kajian Safiyah, Awad Bersalawat, Aula Family, kemudian Hana Indonesia, Kawan Sejalan, Into Jannah, dan khususnya juga pada Ahwat Bergerak, Hadijati Voluntary Squad, dan Majelis Taklim Hadijati Solihah. Baik, untuk itu kami akan memperkenalkan sendiri mengenai Hadijati Foundation, yaitu lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah, serta pendidikan Islam. Hadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Hadijati Foundation Indonesia, Hadijati Foundation diinisiasi oleh aktivis dakwah dan kemanusiaan yang juga seorang penulis Islami, yaitu Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Oke, baik. Sebelum mulai akan ada tilawah dari tim kami, yaitu Ukhti Anissa. Dipersilakan untuk Ukhti Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakillah untuk Ukhti Anissa, itulah pembacaan dari
Uti Anissa di surat Ar-Ra'd ayat 28. Baik. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan surat ayat Al-Quran tersebut selalu akan bawa keberkahan dalam menyerap ilmu. Baik, dan selanjutnya akan ada pemutaran video program Hadijati Foundation. Baik, kita saksikan bersama videonya. آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا قيم كبرى لما نعليها تعلينا قيم واحدة تجمعنا رب الكون بها أوصانا نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا لا يعدم قوتا أفقرنا لا يقهر نفسا أقوانا فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان بعدل الله نقيم حياة لحاضر Love you خديجة. شكرا مؤسسة خديجة على هذا الحفل. شكرا خديجة. على قيم نبينا بعدل الله. Baik. Ya, sahabat Hadijati, baru saja kita saksikan program kemanusiaan Hadijati One Day program Trauma Healing, yaitu rutin kita adakan yang bersifat bantuan kategori trauma healing dengan berkeliling mengadakan one day outing program bagi ibu dan anak serta memberikan hadiah-hadiah guna menghibur hati. Ya, sahabat Hadijati bisa ikut membantu program ini dengan mengirimkan sedekah melalui rekening BSI di nomor 789 10111018 atau scan barcode di flyer dan banner acara. Baik, info lebih lanjut bisa dilihat di akun-akun sosial media Hadijati dan bisa
langsung di-follow, yaitu di @hadijati Foundation Indonesia atau langsung di @peggy_melati_sukma_hadijah atau di Hadijati network lainnya yaitu Akhwat Bergerak Indonesia, @mt_hadijati Soliha dan @hadijati Muslimah Squad _ID. Baik. Kemudian saat lagi acara akan dimulai oleh teteh kami, yaitu Teteh Hadijah Peggy Melati Sukma, yang biasa dipanggil dengan nama hijrahnya yaitu Teteh Hadijah. Sebagai inspirator hijrah, beliau mendirikan yayasan yang bergerak di bidang dakwah sosial dan kemanusiaan bernama Yayasan Hadijati Indonesia atau Hadijah Foundation. Beliau juga founder dari komunitas kerelawanan Hadijati Muslimah Voluntary Squad serta menginisiasi gerakan keahwatan bagi dakwah dan kemanusiaan yaitu Akhwat Bergerak Indonesia yang telah tersebar di 55 wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ya, selain menjadi pengayom Majelis Taklim, Hadijah Soliha dengan anggota sekitar hampir 100 muslimah. Sebelum berhijrah, Teteh Hadijah berkarir lebih dari 20 tahun di berbagai bidang seperti keartisan, pebisnis, juga telah aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan di Indonesia maupun bersama lembaga internasional seperti PBB dan World Bank di Amerika Serikat serta beberapa organisasi internasional lainnya. Beliau memiliki banyak penghargaan dari berbagai bidang karirnya di masa itu, dan pendidikannya S1 dan S2 pun selesai dengan gelar komlat. Ya, setelah berhijrah, Teteh Hadijah mengabdikan diri menjadi seorang aktivis dakwah atau daiyah dan aktivis kemanusiaan dunia, serta aktif menulis buku-buku inspirasi Islam. Ya, sejak tahun 2014, lingkup dakwah dan kemanusiaannya mencakup 31 provinsi di Indonesia dan 21 negara di seluruh dunia, serta menghasilkan 7 buku diantaranya, Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam, Ya Rabbana Aku Ingin Pulang, Kun Fayakun Menembus Palestina. Baik, beliau punya perhatian besar terhadap persoalan-persoalan dunia Islam, serta aktif dalam gerakan edukasi maupun pengelolaan proyek sosial kemanusiaan untuk negeri-negeri Muslim yaitu Indonesia, Palestina, Suriah, dan bagi Muslim etnis Rohingya. Proyek lainnya yaitu gerakan membumikan Al-Quran dengan mendirikan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna dan sudah terbangun 8 di beberapa wilayah. Lalu pelatihan baca Quran gratis berkeliling ke pelosok Indonesia dan telah melatih lebih dari 10.000 muslimah bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation. Kemudian gerakan siap siaga bencana dengan program dapur umum tanggap darurat yang biasa mengadakan ribuan porsi makanan di lokasi-lokasi bencana. Ya, selain itu di Palestina, Teteh Hadijah mengayomi halaqah Quran baik di wilayah tepi barat, jalur Gaza maupun program di Masjid Al-Aqsa. Beliau juga pernah membangun sekolah untuk anak-anak disabilitas, pabrik kecil pembuatan pakaian yang dikelola janda-janda syuhada, klinik yang merawat dan memberikan kaki tangan palsu robotik bagi korban-korban kebrutalan tentara Zionis Israel, kemudian membantu 1.000 persalinan di jalur Gaza dan program lainnya. Ya, Teteh Hadijah juga aktif melaksanakan daurah atau kelas pembelajaran tentang Baitul Maqdis di Indonesia dan dalam safar-safar dakwahnya keliling dunia. Selain Palestina, Teteh pernah membangun hunian serta sekolah darurat-darurat bagi anak-anak pengungsi etnis Rohingya di Aceh dan Bangladesh, serta menginisiasi bantuan untuk sekolah-sekolah tahfiz Quran bagi Suriah. Saat ini Teteh sedang menginisiasi lembaga yang khusus bekerja untuk Al-Quran yang bernama Quran Nur Mubin Foundation. Baik, Masya Allah, tabarakallah, begitu banyak ya kebermanfaatan beliau. Baik, langsung saja saat ini kita panggil untuk pemateri kita. Untuk Teteh Hadijah Peggy, dipersilakan. Syukran. Baik, kita akan segera mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Allah pertemukan lagi kita dalam Hadijati Muslimah kelas sambut Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, program yang sedang dilaksanakan adalah Hadijati Muslimah kelas sambut Ramadan dengan tema Let's Learn About Heart, dan ini adalah hari yang kedua ya, sesi yang kedua. Setelah kemarin kita bicara kata Al-Quran tentang hati, maka pada hari ini kita akan bicara tentang membersihkan dan mengobati hati. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membedah ya tentang hakikat dari hati, ya, kemudian tingkatan-tingkatan hati, ya, dari mulai hati yang fuad, ya, dan kemudian kita berbicara tentang hati yang sadar, lalu hati yang qalb, dan kita bicara tentang fungsi ya, fungsi-fungsi dari hati ya, sebagai wadah ya, wadah bagi perintah-perintah Allah ya, kemudian wadah bagi tanda-tanda atau isyarat kemahabesaran Allah ya, wadah juga bagi perasaan atau emosi yang mana terdiri dari dua ya, perasaan atau emosi yang sifatnya spiritual yaitu ikatan kepada Tuhannya Allah Ta'ala, dan yang sifatnya kemahlukan atau perasaan kepada sesama ciptaan Allah Ta'ala. Dan setelah kita memahami tentang hakikatnya hati, insya Allah ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, maka sore hari ini kita akan menuju kepada satu kondisi yang disebut hati yang tidak berfungsi, sebab kemarin kita bicara tentang fungsi-fungsi hati. Nah, kita akan lihat pada slide berikutnya. Ya, ini adalah keadaan hatinya manusia ya. Ketika kita menyebut hati tidak berfungsi, maka artinya hati itu mati, dia tidak berfungsi ya. Kemudian hati yang mati itu bisa dimulai dari hati yang sakit ya, dan hati yang sakit itu menjadikan hati yang kotor. Di luar semua itu tentu saja hati yang selamat ya, hati yang sehat, hati yang bersih ya. Kalau mati berarti hati yang selamat, artinya hati yang tidak mati atau dia hidup, hati yang tidak sakit atau dia sehat, hati yang tidak kotor atau dia bersih ya, sehingga dia hati yang selamat. Ini adalah 4 poin ya tentang keadaan hati. Mari kita coba lihat satu persatu. Hati yang mati atau disebut sebagai qalbun mayyit ya. Ini dibahas oleh Syekh Ibnu Qayyim ya, dalam salah satu kitabnya, yaitu kata mati atau kata mayit sendiri maknanya sudah tidak berfungsi lagi, artinya sudah tidak ada kehidupan gitu ya di sana. Sebagaimana kalau kita melihat manusia yang disebut sebagai mayit, maka artinya ya dia sudah tidak berfungsi apa-apa lagi, sudah tidak ada lagi kehidupan padanya. Maka demikian pula hati ya, hati yang mati atau qalbun mayit, maka ciri-cirinya itu bisa terlihat ya, hati yang mati yang sudah tidak berfungsi, ya dia sudah tidak mengenal Allah atau tidak mau mengenal Allah begitu ya. Dia sibuk sekali dengan dirinya, dengan dunia begitu ya. Sudah tidak mau mengenal Allah, atau memang tidak mengenal Allah, tidak berusaha mengenal Allah ya. Tidak bergantung kepada Allah, dia mudah bergantung kepada selain Allah ya. Maka hati-hati sekali ya kita di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita memiliki hati yang kategorinya qalbun mayyit, yaitu semisal kita kehilangan sesuatu lalu kemudian rasanya kita sudah tidak mau atau tidak mampu hidup lagi gitu ya, karena kehilangan yang kita alami itu,
Artinya kita bergantung kepada selain Allah ya, dan ini salah satu ciri dari hati yang mati, dia bergantung kepada selain daripada Allah. Sebab apabila kita bergantung kepada Allah, kita akan memiliki ketentraman hati gitu ya. Walaupun keadaan kita sulit, orang melihat hidup kita terbatas, orang misalnya memandang bagaikan kita itu kesusahan begitu ya, tapi kitanya memiliki perasaan tentram itu apabila kita bergantung kepada Allah. Dari mana datangnya rasa tentram itu? Dari makrifat kita kepada Allah, dari mengenalnya kita kepada Allah ya. Kemarin juga kita bahas. Mengenal Allah itu akan membuat kita menjadi yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, kondisi kita sedang susah, bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka ketentraman itu hadir dalam hati kita, walaupun keadaannya sulit, keadaannya susah, ya, walaupun keadaannya penuh dengan keterbatasan, tapi hati tersebut bergantung kepada Allah Ta'ala, sehingga dia selamat, dia bersih. Beda dengan hati yang mati, ya, beda dengan qalbun mayit, ya. Dia tidak bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada selain Allah, ya. Dia tidak khawatir, tidak merasa bersalah ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, ya. Kemudian ya dia sibuk dengan pujian manusia, pencapaian dunia tanpa mengindahkan atau mempedulikan ketentuan-ketentuan Allah. Ya tentu kan kita semua juga sibuk ya, teman-teman Hadijati sibuk 3 hari gitu ya, mesti mengurusi program Muslimah Kelas sambut Ramadan ini begitu ya. Para akhwati fillah, para muslimah ya yang tergabung pasti tadi juga punya kesibukan ini dan itu gitu ya. Ya kita semua punya kesibukan di dunia ini, tetapi apakah bersibuk-sibuknya kita di dunia ini dengan mengikatkan kepada ketentuan-ketentuan Allah atau menabrak dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Allah atau meninggalkan ya. Yang mana ini yang kita kerjakan? Qalbun mayit, hati yang mati, itu dia tidak peduli. Semisal sesuatu yang syar'i ya, yang Allah izinkan. Tapi hati kita tidak suka gitu. Lalu kita menentang. Padahal sama Allah, oleh Allah membolehkan gitu ya. Tapi kita tidak mau menerimanya. Ada juga yang Allah tidak membolehkan. Allah tidak mengizinkan. Tapi kita melakukan. Begitu ya. Nah ini hati yang mati ini, dia qalbun mayit, dia tidak mempedulikan tatanan yang sudah diatur ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dia tidak mempedulikan. Dia tidak mau menerima kebenaran, nasihat-nasihat kebaikan dari agama Allah, itu dia tidak mau menerimanya ya. Dan dengan begitu dia mudah berlaku zalim kepada sesamanya ya. Dia mudah menggibah, memfitnah, menyakiti gitu ya. Ya dia maju terus pantang mundur dalam menyakiti orang ya, bukan justru dalam kebaikan begitu ya. Jadi ya seperti hidupnya ya berjalan aja gitu, maksiatnya, dosanya, zalimnya begitu ya. Gerak hidupnya itu menjadi gerak yang memang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ya, lokomotif dalam hidupnya itu adalah nafsunya. Nah, inilah qalbun mayit karena hatinya mati. Jadi nafsunya terus yang memimpin begitu ya, sehingga syariatnya Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah ya, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak hidup padanya gitu ya. Ya, termasuk juga orang-orang yang tidak mengakui ya adanya keesaan Allah Ta'ala ya, tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul penghabisan gitu ya. Ya inilah qalbun mayit ya, artinya hati yang mati. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7, Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azabnya berat ya. Jadi hati yang mati itu ya memang sudah ditutup oleh Allah. Ditutup, kalau namanya ditutup itu selesai ya. Selesai. Kita kalau udah malam hari tutup pintu, tutup jendela, berarti hari tersebut sudah selesai ya. Tutup pagar begitu ya. Kalau orang punya toko sudah tutup tuh, sudah selesai,
rolling door-nya diturunkan, ya, tokonya digembok, gitu ya, kantor-kantor, gedung-gedung, semua orang sudah pulang, lampu dimatikan, ya, elevatornya dimatikan, berhenti, tutup, sudah tutup semuanya. Nah ini Allah menutup hati, menutup pendengaran, menutup penglihatan, sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, ya, mati hatinya. Kenapa Allah menutup hati, ya, mengunci hati, mengusaikan hati sehingga tidak berfungsi lagi? Pada surah Al-Jathiyah ayat 23 Allah Ta'ala menyebut, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya Allah. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapa yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya tersesat? Maka kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, nah ini salah satu sebab nih hati yang mati. Ya, jadi salah satu ciri hati yang mati itu dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Matinya hati itu juga karena Allah yang menutup hati tersebut. Kenapa Allah menutup? Ya karena orangnya juga terus-menerus mengikut kepada hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu menjadi Tuhannya. Maka hati itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Apa sih cirinya kita mengikut kepada hawa nafsu? Ya tidak tolabul ilmi. Kalau kita tidak tolabul ilmi kan kita jadi tidak tahu mana sih yang boleh, tidak boleh oleh Allah, mana yang halal, haram, syubhat, ya, mana yang wajib, sunnah, mubah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, begitu ya, mana yang hak, mana yang batil, ukurannya itu seperti apa, ya, hadisnya bagaimana, hadisnya Nabi menuntunnya bagaimana. Nah kalau kita tidak tolabul ilmi, tidak mempelajari, artinya kan kita tidak peduli terhadap tatanan yang sudah Allah tentukan begitu untuk kita. Nah kalau kita tidak ngerti tatanannya, ya sudah, yang akan memimpin itu dari dalam zat hati, ya hawa nafsunya yang mencuat. Yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, ya saum, ya puasa, ya bacaan Quran, ya zikir, istighfarnya, wudhunya, ya sabarnya, begitu. Tapi kalau kita sudah tidak bertolabul ilmi, tidak mengamalkan, ya, dari ilmu-ilmu atau kepahaman-kepahaman yang Allah berikan, maka hidup ini tidak tertuntun seperti bagaimana Allah Ta'ala menatanya. Maka akhirnya hawa nafsu yang akan ambil kendali, ya. Nah kalau hawa nafsu sudah ambil kendali dan kita pun tidak berbuat apa-apa, terus mengikuti hawa nafsu, mengejar-ngejar dunia, ya, hidup bagaikan 1000 tahun, padahal tahun ke-1000 juga ya meninggal dunia juga, gitu. Artinya ya betul-betul hidup yang terus dikendalikan oleh hawa nafsu, maka inilah Allah akan mematikan hati, ya, sehingga hatinya menjadi qalbun mayyit. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya yang kedua, hati yang sakit, ya. Biasanya orang meninggal dunia itu salah satu wasilah atau pengantarnya itu kan adalah sakit, ya. Maka kita melihat hati yang sakit atau qalbun marid, ya, itu bagaikan ya seperti kalau lihat jasad yang sakit, ya, sebagai contoh. Hidup sih, tapi sakit gitu, ya. Oh iya, teteh kemarin 3 minggu gitu ya sakit. Ya kan alhamdulillah teteh masih hidup, ada tetehnya, tapi sakit. Banyak penyakit di badan, dan itu melemahkan tubuh. Berpikir sulit, mengontrol emosi sulit, bangun saja tidak bisa, ya. Berjalan saja susah, ya, nggak bisa tersentuh air, badannya nggak kuat, dan seterusnya. Ya itu karena sakit, ya, sakit. Nah pada hati yang sakit atau berpenyakit, ya, banyak penyakitnya, yang lemah tuh iman, ya. Kalau jasad yang sakit kan yang lemah ya tubuh, ya, organ-organ tubuhnya. Nah kalau hati yang sakit, maka yang lemah itu ya imannya, ya. Orang tersebut beriman tapi keadaan imannya jadi lemah karena hatinya sakit atau berpenyakit. Nah ciri-ciri hati yang sakit, ya, qalbun marid, pada dirinya itu sudah ada cahaya iman, ada cahaya iman, ya, dia orang yang beriman. Bisa jadi juga dia menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, ya. Tapi hatinya tuh dalam keadaan yang sakit. Hati yang sakit yang seperti apa sih? Oh iya, yang pertama munafik, ya. Lain di hatinya, lain di lisannya, ya.
kalau kita suka menyebut juga thousand faces gitu ya, thousand faces, 1000 muka gitu ya, beda di depan, beda di belakang, berbicara ini padahal bukan itu maksudnya, ya banyak kemunafikan ya. Lalu sulit memaafkan, sulit memaafkan ya, segala persoalan, kejadian, keadaan disimpan terus, bahkan kadang-kadang sampai 10 turunan saya nggak bakal maafin dia gitu, sudah bukan 7 turunan lagi ya, 10 turunan nggak mau memaafkan, padahal salah satu pintu di surganya Allah Ta'ala itu, satu pintu itu khusus ya, akan ada 8 pintu, satu pintu itu khusus, pintu bagi hamba-hamba Allah yang mudah memaafkan dan menahan amarah bagi kepada saudaranya. Itu ada pintu khusus. Jadi akan ada kelompok hamba-hamba Allah yang dipisahkan ya di hari akhir, kemudian mereka dipanggil untuk memasuki suatu pintu yang khusus, dan ketika Nabi ditanya oleh sahabat, itulah umatku yang mudah memaafkan, meminta maaf, dan menahan amarahnya ya. Tapi karena kalau hati yang sakit ya salah satu penyakit gitu dari hati, yaitu sulit memaafkan, itu penyakit. Seperti kalau kita jasadnya sakit kan apa itu, ada migrain gitu ya, flu. Kalau sekarang pandemi itu COVID gitu ya. Kemudian ada lagi hipertensi ya, diabetes, itu kan penyakit-penyakit. Ada kan jasad yang penyakitnya rangkap. Ya, dia ada diabetes, dia ada hipertensi gitu ya, dia ada asam urat misalnya ya. Nah, hati juga begitu, sakit itu dia bisa ada penyakit munafik, dia bisa ada penyakit sulit memaafkan, bareng-bareng dengan penyakit iri, penyakit dengki, sombong, dendam, hati yang berzina ya, yang kesukaannya itu kepada yang diharamkan gitu oleh Allah Ta'ala ya, pengkhianat ya, sejenisnya. Ini penyakit-penyakit hati ya. Lalu kemudian hati yang sakit atau qalbun marid, maka dia tidak tenang, dia was-was terus, dia khawatir, dia bergejolak terus, sering merasa tertekan, emosinya juga tidak terkendali ya, sebab ya nafsunya kan tidak terkendali ya, kan hatinya sakit ya. Kita kalau jasad kita sakit aja kan banyak hal nggak bisa kita kendalikan. Boro-boro mau dikasih tugas pekerjaan amanah yang mesti dikerjakan di hadi jati gitu ya, nggak bisa kalau sakit, udah nggak terkendali semuanya sudah ya perutnya sakit, ya kepalanya pusing, bagaimana lagi mau kerjakan amanah, mau apa-apa, bahkan sholat juga kadang ya tayamum ya misalnya dalam keadaan sambil duduk dan seterusnya. Artinya tuh jasad saja kalau sakit itu banyak yang nggak bisa lagi terkendali, nggak bisa terkontrol lagi. Nah begitu pula hati, maka hatinya itu nggak bisa terkendali, dia nggak tenang, nggak tentram, was-was, bergejolak, emosinya mudah meledak, khawatir terus-menerusnya, tidak terkendali ya, nggak terkendali. Nah ini qalbun marid nih, hati yang sakit ya. Maka orangnya bisa saja beriman, bisa saja beribadah ya, salatnya jalan, saumnya jalan, zikirnya juga jalan, tapi sama seperti jasad yang sakit ya. Kalau tadi contohnya adalah ketika kita sakit banyak hal yang sudah tidak bisa terkendali lagi ya, sebab badan aja udah lemah sekali. Nah berikutnya adalah rasa gitu, rasa apa-apa tuh nggak enak. Coba deh kalau sakit, makan tak enak, tidur tak enak, badan tak enak ya. Dikirimin makanan nih, wah rupa-rupa makanan nggak bisa kemakan ya, nggak enak ya, rasa nggak enak, lidahnya pahit ya. Nah maka qalbun marid atau hati yang sakit itu banyak menimbulkan serba tak enak pada sajiannya Allah yang enak-enak. Sajian Allah yang enak-enak apa sih teh? Sholat ya. Misalnya sholat berjamaah ke masjid itu rasanya pahit, ya. Nggak ada rasa gitu. Sholat malam terasa tidak enak. Ibadahnya dijalankan, ya. Kalau kita sakit kan, makannya kan tetap harus makan, ya. Tapi apa rasanya? Nggak ada rasanya. Ada yang pahit, apalagi kalau lagi kena COVID, ya, kehilangan indera perasa, kehilangan indera penciuman, begitu. Ya semuanya jadi serba nggak enak. Nah begitu pula orang yang qalbun marid, dia ibadah, dia beriman, dia ibadah, tapi dia nggak punya rasa keindahan gitu tentang iman.
ya pada hatinya, tidak ada keindahan, tidak ada rasa cinta gitu ya kepada keimanan. Ya. Sholat ya pahit rasanya, qiyamul lail ya tak enak, ya Quran baca terus tapi tidak pernah ada tetes air mata, tidak juga ada pemahaman, tadabburnya tidak ada gitu ya. Saum sunnah ya tidak selera, baca Quran 1-2 halaman beratnya luar biasa, ngantuk melulu ya. Hadir di majelis taklim, biarpun duduk cuma sejam, aduh rasanya gonjang-ganjing, nggak betah, dakwah juga nggak punya keinginan, berinfak nggak ada semangat. La haula wala quwata illa billah. Inilah kolbun marid ya. Ciri-ciri dari kolbun marid. Jadi ya kita bisa cek diri kita. Kalau kita misalnya mengatakan, iya teh aku tuh padahal qiyamul lail terus, tahajud terus gitu. Tapi ya tetap aja hatiku nggak tenang. Nah, bukan Allahnya yang disalahkan, astagfirullahaladzim. Bukan juga ibadahnya yang kita anggap tidak ada derajat gitu ya, naudzubillah min dzalik ya, sebab ibadah-ibadah itu adalah sajian-sajian yang ya kalau makanan tuh tadi disebutnya sajian-sajian yang enak-enak, yang lezat-lezat dari Allah Ta'ala ya. Jadi tidak mungkin rasanya tidak enak, tidak mungkin kita qiyamul lail terus kok nggak enak gitu rasanya, itu sudah pasti tidak mungkin. Itu sama seperti ketika kita sakit kemudian dibelikan maaf misalnya steak ya, beef steak yang atau sate ayam deh gitu yang paling nikmat gitu ya dengan bumbu yang lezat, ya kita makan ya nggak ada rasanya gitu ya, udah biasa aja rasanya, padahal dibelikannya memang yang terkenal gitu misalnya tempatnya yang lezat. Nah, ibadah itu lezat dari Allah, jadi nggak mungkin tiba ibadah itu nggak ada rasanya gitu, nggak enak, itu sudah pasti tidak mungkin. Maka yang sakit itu hati kitanya ya, ada penyakit. Ya enggak mungkin beef steak itu nggak enak banget gitu. Atau misalnya enggak mungkin sate ayam atau sate padang misalnya begitu ya. Makanan yang atau mie ayam spesial campur whatever, tom yum sup apa. Enggak mungkin itu enggak enak. Enak. Jadi kalau misalnya kok ini enggak enak rasanya, pasti yang ditanya enggak enak. Kamu sakit kali gitu. Ya, atau giginya sakit ya gitu ya misalnya. Jadi begitu pula qalbun marid ya, dia bisa saja beriman, dia beribadah ya tapi semuanya enggak enak gitu rasanya. Nah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah pada kitabnya ya Bada'i Al-Fawaid, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa keringnya mata dari tangisan itu karena kerasnya hati. Hati yang keras itu hati yang paling jauh dari Allah Ta'ala. Ya, hati yang paling jauh dari Allah Ta'ala. Apa-apa yang dia lakukan tuh tidak enak gitu. Ya, itu karena jauh dari Allah. Hatinya menjadi sakit. Ya. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat ke-21 saja ya Allah itu menyebut, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, sebab ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat, kata Allah ya, supaya manusia tuh berpikir. Gitu. Ya, jadi artinya sajian Allah itu semuanya luar biasa. Quran luar biasa, sholat luar biasa. Yang bermasalah tuh hatinya. Ya, Quran diturunkan kepada gunung, pasti gunung itu tunduk terpecah belah dengan rasa takutnya kepada Allah ya. Jadi sajian-sajian Allah itu semuanya dahsyat, kekuatannya luar biasa. Jangan pernah kita merasa sholat duha ya biasa-biasa aja, yang penting sholat 2 rakaat terus udah. Ya itu yang sakit kan hatinya. Kok hati menganggap derajat ibadah sebagai sajian lezat dari Allah, kok biasa gitu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menyampaikan, janganlah engkau tinggalkan salat duha, sebab dengan salat duha Allah akan menghapus dosa-dosamu yang lalu. Ya, itu kan nikmat luar biasa, sajian nikmat. Salat duha dengan niat karena Allah dan Rasulnya, dosa kita dihapus. Masya Allah, nikmatnya. Tapi hati yang sakit nggak bisa lagi merasakan nikmat-nikmat itu. Saum, ya. Yang terasa lemesnya, yang terasa laparnya, yang terasa
keringet dinginnya gitu. Akhirnya nggak jadi saum. Aduh, aku nggak dulu deh saum. Aduh, nggak gitu. Nah ini barangkali hati nih ada penyakitnya, sehingga saum juga nggak selera gitu. Padahal saum itu Allah Taala ya menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah berfirman bahwa semua ibadah itu ganjarannya dikembalikan kepada anak cucu Adam kecuali saum. Allah menyebut ibadah saum itu ganjarannya bagi Allah Taala. Ya. Jadi ibadah saum itu bahkan ganjarannya itu langsung dari Allah dan ganjarannya itu saja bagi Allah Ta'ala gitu. Jadi diambil penuh juga oleh Allah Ta'ala. Kalau ibadah lain semuanya ganjaran dikembalikan kepada kita. Jadi saum itu ibadah yang spesifik, ya, yang punya ya seluruh ibadah sajian lezat, seluruh ibadah punya spesifiknya ya seperti salat satu-satunya risalah yang tidak diturunkan di dunia ya. Tapi Nabi yang diperjalankan kepada Sidratul Muntaha ya, Arsy Allah Ta'ala. Ya tentu itu sebabnya semua ibadah itu adalah sajian-sajian lezat gitu dari Allah Ta'ala. Tapi hati yang sakit atau berpenyakit ya, sakit dan berpenyakit penyakitnya banyak gitu. Maka ya dia tidak bisa lagi merasakan kelezatan itu ya, kenikmatan itu dia tidak bisa lagi merasakannya. Kemudian kita akan lihat selanjutnya. Yaitu hati yang kotor ya, qalbun qadir ya, hatinya kotor. Ini kelanjutan dari hati yang sakit. Karena jasad kalau udah sakit, pasti badan kita kotor. Artinya badan kita nggak bakal sebersih dalam keadaan sehat. Seringkali lusuh, berbau tak sedap gitu ya, ya bagaimana badannya berpenyakit kok banyak sakitnya gitu ya. Ya tentu mungkin kita tetap mandi, mungkin tetap bersih-bersih gitu. Tapi badan yang sakit itu beda suasananya dengan yang sehat ya. Begitu pula hati. Hati yang sakit ya dia akan kotor. Dia akan lusuh, suram gitu ya. Ciri-cirinya ya tentu sama seperti hati yang sakit ya, karena sakit dengan kotor ini suatu kelanjutan gitu. Tapi karena hati yang sakit itu dia menjadi kotor, maka akhirnya implikasinya itu manusianya juga jadi mudah berkata-kata yang kotor, melontar kalimat-kalimat yang kotor, bicaranya juga menyakitkan ya, mudah menyindir-nyindir orang dengan menyakitinya gitu ya. Manusianya juga gampang berkeluh kesah, banyak berkeluh kesah, banyak bicara-bicara aibnya orang, banyak mengatakan hal-hal yang tidak benar ya. Ini semua dari hati yang kotor, dan hati yang kotor itu dia biasanya ya sakit gitu ya. Biasanya dia berpenyakit begitu. Dan hati yang kotor, manusianya akan sangat cinta kepada dunia, senang pamer-pamer ya, apa yang ada padanya, syahwatnya juga tidak bisa terbendung gitu ya. Sangat terikat kepada dunia ya, sangat terikat kepada dunia. Dalam surah Hud ayat ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut barang siapa menghendaki dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya pasti diberikan balasan yang penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana. Apa yang sudah mereka usahakan di dunia, itu terhapus semuanya. Terhapus. Kenapa? Karena ketika di dunia kita sibuk dengan dunia dan perhiasannya. Waktu di dunia, makanya jangan aneh ya. Teteh pernah beberapa kali dapat pertanyaan, kenapa teh ada aja orang yang nggak mau sholat itu juga masih berantakan, hidupnya juga masih banyak bermaksiat, jelas gitu ya, masih terlihat jelas. Tapi kemudian usahanya maju, ya perdagangan yang dilakukan bertambah maju terus begitu. Ya inilah sebabnya. Karena Allah berjanji, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Allah akan memberikan balasan yang penuh ya kepada pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Selama di dunia tidak akan dirugikan. Tapi ya
itulah mereka yang nggak dapat apa-apa di akhirat, kecuali dapatnya neraka. Sia-sia apa yang sudah diusahakan di dunia, nanti di sana semuanya terhapus. Terhapus sudah. Karena ketika di dunia, tujuannya adalah dunia dan perhiasannya. Maka ketika di dunia mereka diberi oleh Allah. Allah Maha Adil. Kalau di dunia kepinginnya dunia dan perhiasannya, ya dikasih sama Allah. Tapi kalau ketika di dunia kita menginginkannya Allah dan Rasulnya, insya Allah diberi oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena kalau kita di dunia inginnya dunia dan perhiasannya, pasti cara hidup kita di dunia ya seperti keinginan kita itu kan. Ya, tapi kalau kita inginnya Allah dan Rasulnya, ya cara hidup kita di dunia akan juga seperti inginnya kita itu ya. Inginnya kan Allah dan Rasulnya. Nah, Allah juga menyebut dalam surah Yunus, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang kami turunkan, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu sudah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau bisa memetik hasilnya, maka datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, hancur, ya, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Mau enggak kita berpikir? Ya, yatafakkarun, mau enggak kita berpikir? Ya inilah perumpamaan dari Allah tentang kehidupan dunia. Ya, nah orang-orang yang qalbun qadir, yang hatinya kotor, ya, mereka perkataannya kotor, perbuatannya juga kotor, ya, keikatannya kepada dunia begitu kuatnya, nafsunya tidak terbendung, pamer-pamernya begitu tinggi, urusannya adalah selalu dunia dan perhiasannya, ya. Padahal Allah sudah menyebut seperti ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pecinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Kesedihan atau kegelisahan, ya, yang terus-menerus, kecapean atau keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang nggak pernah berhenti. Ada aja yang disesali. Aduh, kok gini? Aduh, coba begitu. Aduh, mestinya tuh ya. Padahal tuh kan ya, kalau ini ya terus saja. Orang-orang yang cinta dunia nggak akan lepas dari 3 hal ini. Ya, nah itu tanda atau ciri diantaranya bagi qalbun qadir, ya, hati yang kotor. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Hati yang selamat, ya, qalbun salim. Yang Allah sebut sebagai suatu perintah kepada hamba-hambanya di surah Asy-Syu'ara ayat 87 dan 89 sampai 89. Allah sudah menyebut, ya, hari di mana anak laki-laki, harta, semua sudah tidak ada manfaatnya apapun kecuali hamba Allah yang datang dengan qalbun salim, datang dengan hati yang selamat. Jadi seperti apa ciri-ciri hati yang selamat? Ya pasti seluruh lawan dari ciri-ciri hati yang mati, yang sakit, yang kotor, ya. Itu lawannya, ya, lawan dari ciri-ciri yang tadi sudah kita bahas, yaitu insya Allah hati yang selamat. Ya, ia senantiasa dekat dengan Allah, beramal salih, taubatnya juga terus-menerus, ya. Bukan artinya taubat terus-menerus itu karena sengaja bikin dosa terus-menerus, enggak. Dia hidup yang sengaja taat kepada Allah, tapi sadar bahwa manusia itu bukan makhluk yang disempurnakan dari kesalahan, tidak mungkin bikin dosa yang tidak bisa, itu sudah paketnya manusia. Maka orang-orang dengan hati yang selamat, dia taubat terus-terusan. Dia tegakkan taubat itu sebagai prinsip dasar keimanannya kepada Allah Ta'ala, ya. Dia juga orang yang senantiasa berhijrah, artinya terus berpindah untuk memperbaiki diri. Dia berjuang, bertahan, ya, dalam iman dan takwanya pada keadaan takdir yang manapun. Orang-orang yang merasa cukup dengan mengadu kepada Allah, ya. Orang-orang yang terus thalabul ilmi, ya, fokus kepada memperbaiki dirinya di hadapan Allah, tidak memusingkan urusan orang lain. Kalau terkait orang-orang lain itu pasti selalu misinya dakwah fisabilillah, ya, bukan karena ngurusin urusan orang gitu, ya. Seluruhnya misinya adalah untuk menegakkan agama Allah, bukan mengurusi pribadi-pribadi orang-orang lain gitu, ya. Nggak seperti itu. Dia merasakan nikmatnya
ibadah ya, terasa kenikmatan-kenikmatan ibadah ya, dia dekatlah dengan Allah begitu ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana ciri-ciri manusia yang memiliki keutamaan ya di hadapan Allah taala. Nabi bersabda, setiap orang yang hatinya terpuji dan bicaranya benar. Kemudian para sahabat ini berkata, orang yang benar ucapannya itu sudah kami fahami. Lalu apa yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Ya, Nabi menyebut orang yang hatinya terpuji. Ya. Maka sahabat menanyakan, apa maksudnya orang yang hatinya terpuji atau orang yang hatinya bersih ini? Maka Nabi menjawab, dialah orang yang bertakwa, dialah orang yang mensucikan hatinya, di dalamnya tidak ada dosa dan kedurhakaan, serta dia tidak punya rasa dendam dan hasad. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Ya. Jadi inilah hati yang selamat ya, hati yang terpuji, hati yang bersih, hati yang sehat ya. Nabi mengatakan orang-orang yang senantiasa bertakwa, yang bicaranya benar ya, artinya dia bicara yang amanah, dia bukan bicara dengan yang kotor, dia bukan bicara yang palsu, dia bukan bicara yang menyakitkan ya. Jadi orang-orang yang bicaranya benar dan yang hatinya bersih, yaitu mereka yang bertakwa, yang selalu mensucikan hati, tazkiyatun nafs ya, dia selalu mensucikan hati, membersihkan hati ya. Dia tidak menyengajakan dosa, tidak ada durhaka di dalamnya ya, tidak ada dendam, tidak ada hasad ya. Masya Allah, inilah qalbun salim ya. Selanjutnya seperti tema kita pada pertemuan kedua ini, obati dan bersihkan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan, sesungguhnya hati ini dapat berkarat, sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Ya, lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, jadi bagaimana membersihkan karat itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perbanyaklah mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Ya, hadis riwayat Baihaqi. Ini rumus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu datangnya dari Allah Taala. Untuk membersihkan hati, maka perbanyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Kalau sudah begini, berarti Quran itu nggak boleh sewaktu-waktu gitu ya, nggak boleh kalau pas sempat gitu ya. Nggak boleh, aku udah jadwalin kok seminggu sekali gitu ya, nggak boleh seperti itu, nggak bisa ya, nggak bisa. Nanti proses pembersihannya jadi terhambat ya, bersih karena Quran itu mukjizat terbesar ya, dan Quran itu fungsinya memang pembersih, dia pembersih ya. Allah Taala mengirimkannya sebagai furqan, dia pembeda yang hak dan yang batil, yang halal, yang haram, yang ma'ruf, yang mungkar. Itu Quran itu al-furqan, dia pembeda. Maka karena sudah dibedakan, sudah dipisahkan yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, jadinya bersih kan. Keadaan itu sudah jadi bersih gitu, sudah terpisah, sudah rapi, sudah tertata. Ya, Qurannya tetap tidak akan lepas ya fungsi Quran seperti yang telah Allah tetapkan. Maka katakanlah kalau tadi misalnya, iya teh, aku tuh udah menyusun jadwal seminggu sekali aku baca Quran. Ya pada saat Quran itu dibaca ya secara teratur seminggu sekali, fungsinya Qurannya itu tidak akan berkurang, tidak akan ya. Memang Allah mengadakan Quran itu sebagai pembersih, sebagai pembeda ya, sebagai obat ya. Tapi kitanya yang sedang ingin terus membersihkan hati, maka proses itunya menjadi semakin lambat. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hati ini bisa berkarat, dia bisa kotor ya, sebagaimana berkaratnya besi kalau terkena air. Jadi bagaimana ya Rasulullah kami harus membersihkannya? Kata Nabi, perbanyak mengingat mati dan baca Al-Quran, perbanyak, jangan dipersedikit, jangan dikurangi, jangan ditunda, jangan perbanyak, supaya proses pembersihannya itu juga bisa berjalan terus-menerus ya. Jadi karatnya itu, kotorannya itu bisa rutin terbersihkan ya. Jadi ini
rumus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan hati. Nomor satu, banyak mengingat kematian. Yang kedua, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Hasr ayat ke-10, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Rabb, beri kami ampunan. Dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Jangan kau biarkan ada dengki di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Berdoa. Jadi rumus yang ketiga, ya, datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hati yang bersih, banyaklah berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Ini Muhajirin dan Ansar itu adalah asbiqun al-awwalun. Ya. Para pendahulu paling awal yang menegakkan Islam. Doanya seperti ini. Nah, terus kalau kita nggak doa gimana? Kalau kita nggak minta, ya Allah ampuni hamba, ya Allah jagalah hati hamba dari iri, dari dengki, jagalah hati hamba dari penyakit, ya, kepada saudara-saudara kami orang-orang beriman, ya, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, gitu ya. Kalau kita nggak doa kepada Allah, bagaimana? Para pendahulu yang dijamin surganya oleh Allah Ta'ala, ya, para Amirul Mukminin, ya, para kaum pendahulu, ya, kaum Muhajirin, Ansar, ini mereka berdoa, kata Allah, khusus meminta, ya, meminta supaya hatinya itu dijaga dan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Pada surah Yunus 57-58, Allah Ta'ala menyampaikan, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu yang merupakan syifa atau penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." Jadi Quran itu karunia, Quran itu rahmat, ya. Dan itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan. Mau mengumpulkan uang kah, mau mengumpulkan piala kah, mau mengumpulkan manusia, mau mengumpulkan apapun banyaknya kita punya, itu tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Ya, Masya Allah, Al-Quran itu syifa, dia penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati kita. Itu obatnya, ya. Dia itu, Quran itu petunjuk, Quran itu rahmat bagi orang-orang beriman. Hanya orang-orang yang punya iman kokoh dalam hatinya, fuad, ya, hati yang fuad, hati yang kokoh, iman yang kokoh, yang kuat, ya. Maka bagi mereka yang segala-galanya tuh ya Allah, begitu. Bukan mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan penghargaan, mengumpulkan, bukan, tapi Allah, ya. Dan Allah itu tentu Allah Ta'ala juga menyebut diantaranya pada surah Kahf, ya, ayat 30-an ke atas, bahwa kita itu sebagai ciptaannya Allah itu tidak bisa memandang Allah, ya. Yang ikatan kita kepada Allah itu adalah ruhaniyah, rasa, iman, itu ikatan kita kepada Allah, ya. Kita tidak bisa melihat dan memandang Allah Ta'ala, tapi kita bertujuan kepada Allah Ta'ala, gitu, ya. Orang-orang yang menjadikan Allah itu sebagai tujuan, menyimpan Allah itu di dalam hatinya sebagai keutamaan, sebagai kemenangan, bukan lagi apa-apa yang di luar Allah, begitu, ya. Inilah rumus dari Allah dan Rasul-Nya, ya, untuk membersihkan dan mengobati hati. Jadi membersihkan hati, tadi Nabi menyebut banyak ingat kematian, banyak baca Al-Quran, begitu, ya, banyak berdoa, ya, kata Allah Ta'ala. Ini pun di dalam Al-Quran Allah menyebut sebagai penyembuh, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, ya, bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah Al-Quran, ya. Maka Al-Quran itu obat, penyembuh, ya, untuk penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan pada surah Ar-Ra'd 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu jadi tentram. Yang tadi itu, ya, hati yang apa, kolbun mayit, kolbun marid, ya, kolbun qadir,
semuanya itu hati yang tidak ada tentram di sana, tidak ada ketenangan di sana, ya. Dan obatnya itu adalah mengingat Allah, zikrullah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya. Mengingat Allah. Jadi untuk mengobati dan membersihkan hati paling awal adalah Quran, ya, perbanyak terus Qurannya, bacaan Qurannya, ikatan kepada Quran. Lalu kemudian dan ketika kita bicara perbanyak ikatan kita kepada Quran, perbanyak baca Quran, itu pemberitahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dalam hakikat yang utuh. Jadi bukan cuma A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Enggak begitu ya, tapi ya kita membaca, kita menghafal begitu ya, tapi kita mentadabbur. Karena harus diamalkan. Kalau tidak tadabbur, tidak menggali, memahamkan, mempelajari untuk paham, terus ngamalkannya gimana? Ya, gimana ngamalkannya? Jadi bukan hanya baca. Ya kita bisa baca, beli alat elektronik, ada logbooknya, bisa kita baca. Tapi kalau habis dibaca terus kita simpan, nggak diamalkan, ya alatnya nggak bisa dipakai dong, nggak bisa kan, harus diamalkan gitu. Oh iya, di sini katanya ada kotak di sebelah kanan bagian bawah, kita cari. Nah ini kan mengamalkan namanya, cari kanan bagian bawah. Oh ini nih ketemu nih, putar lalu tarik, putar tarik. Oh iya kebuka. Masukkan misalnya baterainya misalnya begitu. Itu kan baca terus amalkan. Tapi kalau kita duduk aja baca, ada kotak sebelah kanan bagian bawah. Lalu kemudian putar dan tarik, lalu kemudian masukkan baterainya. Setelah itu tekan tombol di ujung kiri bagian atas. Nanti akan ada lampu hijau. Oh iya oke, tutup taruh, nggak diamalkan. Jalan nggak mesinnya? Jalan nggak itu alatnya? Nggak. Tempatnya kotak yang ada lubangnya di sebelah mana aja kita tetap nggak tahu. Tombol yang harus ditekan ada di sebelah kiri bagian atas kita juga nggak mudeng di sebelah mana. Nggak tahu, karena kita cuma baca. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang mengobati hati dan membersihkan hati dengan Al-Quran, ketika Allah menyebut bahwa Quran adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, maka artinya Quran dipergunakan dalam hakikatnya sebagai Quran yang dibaca, dipelajari, diamalkan, didakwahkan, gitu ya. Maka ini jadi obat bagi hati. Dia jadi pembersih bagi hati. Yang kedua tadi, banyak-banyak mengingat kematian. Maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai sampai di situ aja. Jangan. Ya, datang ya, kita ikhtiarkan, kita bisa datang, bisa takziah, begitu ya. Kita bisa membantu, bahkan kita mungkin kalau ada dalam kelompok yang dibolehkan untuk memandikan, ya kita mandikan, kita kafani, ya kita menolong dan kita belajar mengambil nasihat dari kematian. Itu membersihkan hati. Kita melihat, memandang, nanti aku begini, gitu ya. Aku tidak bisa apa-apa lagi, sholat yang tidak bisa disolatkan, mandi yang tidak bisa dimandikan, taharah ya ditaharahkan, ya bersuci disucikan oleh orang. Jadi kenapa gitu? Kenapa hidup ini harus jauh-jauh dari Allah ya? Kenapa hidup ini harus lalai, sibuk dengan dunia? Padahal ya kematian itu kapan saja bisa datang. Itu kan obat tuh bagi hati ya. Obat bagi hati yang sakit, ya obat bagi hati yang mati ya. Dengan melihat kepada kematian dan banyak berdoa. Allah sudah menunjukkan ya para kaum Ansar Muhajirin berdoa supaya hatinya jangan sakit, jangan ada dengki, jangan ada iri. Ya kita berdoa sama Allah, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Quran, kemudian banyak mengingat kematian, banyak berdoa ya, dan kemudian zikrullah ya, banyak mengingat Allah. Zikrullah itu dari lisan, dia akan turun kepada hati. Jadi lisannya harus biasa dengan Allah, Allah ya, menyebut terus Allah, alhamdulillah, masya Allah. Semuanya juga dari Allah kok, gitu ya. Kamu hebat, enggak sama sekali, masya Allah ya, Allah yang hebat, gitu ya. Allah maha hebat. Terus Allah disebut terus Allah, pokoknya Allah, Allah ya, supaya hati itu jadi juga berisinya Allah ya. Nanti perbuatan juga akan begitu. Kalau lisannya menyebut Allah, hatinya terisi Allah, masa perbuatannya berlawanan? Ya insya Allah selaras begitu ya.
Nah, ini juga merupakan rumus ya dari Allah dan Rasul-Nya untuk mengobati dan membersihkan hati. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Sesi yang kedua, insya Allah besok sesi terakhir, Hadijati Muslimah kelas sambut Ramadan di edisi Maret. Kita bertemu lagi besok hari Ahad pukul 4 sampai setengah 6 dengan sesi curhat dari hati ke hati. Insya Allah sampai bertemu besok ya. Mudah-mudahan ada umur, ada kesempatan ya dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa selesaikan tema Let's Learn About Heart. Belajar lagi kita sama-sama tentang hati ya. Mungkin demikian dari Teteh, wallahu a'lam bishawab. Setiap jadwal selalu ada kesempatan untuk satu penanya, kecuali besok ya. Kalau besok insya Allah 1 jam kita akan diskusi ya, tanya jawab, ngobrol, sharing, curhat ya dari hati ke hati. Baik, akan dikembalikan kepada Dila dari Hadijati Dakwah Center. Ya, tafadholi Dila. Oke, baik. Baik, syukur untuk Teteh Khadijah. Afwan. Masya Allah, tabarakallah, materi mengenai bersihkan dan obati hati. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab sesuai yang sudah disampaikan, yaitu satu penanya untuk hari ini. Baik, sudah ada yang masuk dari Ufti Mazlin Khairani, boleh langsung dilontarkan untuk pertanyaannya. Mohon maaf secara singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Dengan Ufti Mazlin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar di sana? Alhamdulillah terdengar, Ufti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Syukran wa jazakillahu khairan katsira ya Ustazah atas penyampaian materi ilmu pengetahuan agama Islam. Tausiah dan penjelasannya pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera di sini soalnya suasana di kamar ini tidak kondusif. Iya, tafadhol, tidak apa-apa. Yang mau ditanyakan apa, Ufti? Saya ingin bertanya begini, Teh, bila seorang perempuan atau wanita muslimah yang alhamdulillahi ala kulli hal diuji oleh Allah dengan ada tekanan batin, ada tekanan jiwa, seperti pernah mengalami inner child, terus ada trauma di masa lalu, terus kemudian ada insecure, kemudian juga ada sering mengalami pembulian di masa kecil dan sampai usia dewasa sampai sekarang ini. Kemudian dia qadarullah dia juga diuji dengan tidak bisa melaksanakan ibadah karena tidak bisa melaksanakan ibadah fardu seperti sholat wajib dan sunnah. Kenapa? Dengan seperti layaknya orang normal karena dia mengalami gangguan setan, laknatullah gitu. Jadi yang sudah ada dalam dirinya, maksudnya sudah mengalami berat di bagian anggota badan di tubuhnya itu selama bertahun-tahun ini. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bagi wanita muslimah tersebut dalam mengatasi problema tersebut dan untuk mengembalikan hati yang misalnya ada penyakit hati yang tadinya ada sakit hati dan ada kecewa terhadap orang lain, ya sakit hati terus ada sedih gitu. Ya, baik, ya, demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, beliau bertanya dan menyebut begitu banyaknya deretan penyakit hati ya, seperti
mengalami banyak bullying sejak masa kecil sehingga jadi punya trauma atau rasa sakit yang tertinggal ya di dalam hati, sehingga menyebabkan insecure atau merasa selalu tidak aman ya, tidak ada kepercayaan diri, penuh dengan was-was. Lalu akhirnya itu menimbulkan bangkitnya rasa sakit hati ya kepada apa yang dialaminya di masa kecil. Mungkin ada orang-orang yang terlibat di sana, entah itu orang terdekat kah, orang tua kah, kakak, adik, keluarga, sehingga ada kebencian ya yang mungkin muncul di dalam hati karena merasa dirinya menjadi tidak insecure, banyak trauma ya. Dan hal itu memudahkan bagi bangsa jin ya untuk merasuki, untuk melemahkan, akhirnya bangsa jin ini bertahta gitu ya. Jadi banyak, jadi besar pengaruhnya gitu kepada jiwa-jiwa yang ya sakit ya, karena jiwa-jiwa yang sakit kan lemah ya. Hati yang sakit itu kan lemah, seperti tadi kita menganalogikan tubuh yang sakit kan lemah ya. Nah, kalau kita lagi sedang sakit, tubuh kita lemah, maaf, naudzubillah min dzalik ya, ada orang bermaksud jahat kepada kita. Apakah kita mudah melakukan perlawanan? Berat kan? Iya berat, karena kita dalam keadaan sakit, lemah, lalu ada orang mau menjahati, maaf nih, misalnya maaf, astagfirullahaladzim, contohnya tidak baik ini, maaf. Ada orang misalnya mentoyor kita aja, mentoyor gitu. Kalau kita dalam keadaan sehat, kita bereaksi pasti, kurang ajar, orang kenapa gitu ya. Kalau dalam keadaan sakit, mungkin mau bereaksi juga lemah, tak berdaya gitu. Ya. Nah, begitu pula kalau kita penuh dengan tadi ya, penyakit hati, sakit hati, trauma yang terus tersimpan, hati kita tuh akan lemah. Maka tidak aneh kalau kemudian tadi beliau memberikan contoh ya, seorang muslimah yang hidupnya juga jadi seperti banyak godaan bangsa jin gitu ya. Jadi seperti mungkin banyak gangguan jin misalnya begitu, atau jin-jin jahat ya, kiriman orang gitu misalnya, mudah memasuki, ya tidak aneh jadi kalau runutannya seperti itu ya, sehingga akhirnya tadi beliau mengatakan akhirnya jadi sulit melakukan ibadah fardu sulit, ibadah sunnah sulit fokusnya, sulit dayanya gitu ya, karena yang berpengaruh kepada dirinya itu adalah setan gitu. Bangsa jin itu munculnya dari mana? Dari lemahnya diri kita. Kenapa kita lemah? Ya karena sakit, hatinya sakit ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, karena semisal ya, wallahu alam, karena teteh tidak mengetahui persis yang ditanyakan ini sosoknya siapa, apakah ukhti yang bertanya atau ada saudaranya kah, keluarganya, ya insya Allah mudah-mudahan bukan kolbun mayit ya, bukan hati yang mati, tapi kolbun marid, hati yang sakit. Karena kalau hati yang sakit itu ya tadi orangnya itu bisa saja insya Allah orang yang sudah mendapat cahaya iman ya, dia sudah berislam ya, dia sudah beribadah, hanya hatinya banyak penyakit sehingga lemah semuanya, ibadahnya tidak ada kenikmatan, ya dia jadi mudah untuk dipengaruhi oleh setan, iblis, bangsa jin ya, ya guys, seperti itu. Lalu pertanyaannya kan harus bagaimana mengatasinya, kan teteh tidak punya jawaban, yang punya jawaban kan Allah dan Rasulnya ya. Jadi tadi kita sudah membahas ya, ingatkah kita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang pintu khusus di surga bagi orang-orang yang mudah memaafkan gitu. Jadi setiap kita itu sangat mungkin hidupnya, bukan sangat mungkin lagi, pasti malah ya. Ya pasti kan, kalau teteh menyebut pasti bukan kata teteh ya, sebab Allah Ta'ala sudah menyampaikan ya, Allah Ta'ala sudah menyampaikan bahwa dalam keadaan dunia ini semua kita diuji dengan dua hal, yaitu kesenangan dan kesusahan. Jadi dunia ini isinya tuh senang sama susah, udah cuma itu aja. Jadi hidup kita itu isinya senang sama susah. Al-Anbiya ayat 35, Al-A'raf ayat 168. Jadi isinya dunia ya memang itu gitu. Maka ketika tadi ukhti menyebut di masa kecil ada perlakuan yang tidak baik kepada dirinya, bullying, tekanan, sehingga menimbulkan trauma, itu kan artinya sesuatu yang kita kategorikan buruk. Ya, nah kitanya ketika Allah hari ini mengizinkan kita masih beriman Islam,
masih mengaji gitu ya. Ya kembali lagi seperti yang tadi kita bahas, yang Nabi sudah sampaikan, obat dan mengobati dan membersihkan hati itu Allah dan Rasulnya itu menyebut tentang Al-Quran gitu. Nah Al-Qurannya yang mesti digunakan dengan sebenar-benarnya, sebab di sekeliling teteh juga ya tentu ada ya, ada yang aku tuh padahal udah ngaji, aku tuh padahal beraktivitas di dakwah di ini, tapi hidupku tidak pernah tenang, jiwaku selalu kosong, atau aku selalu bagaikan dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk ini dan itu gitu ya. Padahal ngajinya iya, dakwahnya iya gitu. Tahajudnya iya gitu. Tapi kok kenapa ya begini? Nah, itu sebetulnya sama, sekali lagi jangan aneh karena qalbun marid itu jatuhnya memang kepada orang yang memang sudah beriman. Memang sudah beriman ya. Memang sudah dapat cahaya Islam, sudah aktif dalam ibadahnya, ya. Tapi ya itu ada penyakit yang harus disembuhkan. Nah, mengobatinya tidak bisa kayak tadi misalnya pertanyaannya, trauma masa kecil yang begitu dalam, bullying, tekanan, perlakuan buruk, ini kan berarti penyakitnya berat, sehingga menimbulkan trauma. Penyakitnya berat, ngobatinnya nggak sederajat sama penyakitnya gitu. Jadi Qur'annya digunakan, tapi nggak sederajat dengan penyakitnya. Misalnya apa? Menggunakan Qur'an sebagai obat, nggak ada yang bimbing. Padahal penyakitnya berat. Kalau penyakit berat kan kita nggak bisa ngira-ngira sendiri ngobatinnya. Kita harus ke rumah sakit, ya kita harus terapi gitu. Terapinya harus sama terapis yang tepat. Ke rumah sakit dokternya juga udah bukan dokter umum, mungkin sudah harus betul-betul dokter spesialis. Terus kalau penyakitnya sangat berat, cari dokter spesialis juga yang sudah pengalaman, misalnya kan begitu naturalnya ketika kita mengobati jasad. Nah kalau ngobatin hati ya mesti gitu. Udah teh aku tuh udah ngaji terus, iya tapi menggunakan Qur'annya sesuai nggak dengan derajat penyakit yang kita alami gitu, ya. Oleh karenanya mesti ada pembimbingnya. Lalu kontinuitasnya, ya. Kalau penyakitnya sebegitu dalam, traumanya begitu berat, bahkan trauma itu sudah menimbulkan insecure yang begitu dalam, sudah menimbulkan kebencian yang begitu mengakar, ya. Dan jiwa menjadi kosong sehingga diisi oleh makhluk-makhluk yang tak terlihat. Lalu kita menggunakan Qur'annya nggak pakai pembimbing, nggak pakai penuntun, nggak ada kontinuitas, ya nggak bisa. Ya, nah oleh sebab itu kita yang harus menakar. Kita yang paling tahu, Allah dan diri kita sendiri yang paling tahu semana ini derajat sakit kita. Jadi berobatnya harus seperti apa, gitu ya. Kalau soal makhluk lain seperti bangsa jin yang berbuat buruk yang jahat ya, yaitu kategori iblis dan setan, misalnya diganggu oleh jin. Konsep keberadaan bangsa jin ya yang merupakan iblis dan syaitan, yaitu yang membangkang ya kepada Allah Ta'ala, konsep keberadaan mereka yang masih eksis sampai hari ini ya di dunia, bahkan ada di sekitar Teteh, di sekitar kita, hakikatnya ya, atau hakikatnya keberadaan mereka hari ini tuh buat apa sih? Apa sih yang disampaikan surah Al-A'raf, Al-Hijr, Qasas, ya, Taha. Apa sih mereka tuh ngapain? Nggak punya urusan lain, cuma satu kan? Menyesatkan manusia. Jadi jangan aneh kalau kita diganggu terus nih sama jin. Ya iya diganggu terus, ya emang mereka nggak punya urusan lain-lain kecuali ganggu kita. Gitu. Ganggu kita, merasuki kita. Kalau bisa dia merasuki kita, mengambil alih positioning ruhaniah kita, ya dia bakal lakukan itu kok. Ya, dia mau nyerang kita, dia mau muncul, dia mau misalnya terserahlah dia muncul dalam bentuk apalah, menyerupai hewan ini, menyerupai apa yang aneh-aneh dan segala rupa. Iya, memang dia ada di dunia buat itu kok. Emang dia buat apa ada di sini? Kan gitu ya. Jadi jangan kita merasa kayak ada something yang, sesuatu yang kayak lebih dan spesial dan khusus, aku diganggu terus sama jin gitu. Ya enggak, jin itu ganggu kita semuanya, semua kita diganggu sama mereka. Masalahnya yang kita harus lihat bukan jinnya, bukan juga yang ngirim misalnya gitu ya, ada orang yang berbuat kejahatan, mereka
kolaborasi dengan bangsa jin untuk menyakiti kita dan seterusnya. Yang kita mesti urusi bukan itunya. Yang kita mesti urusi hati kitanya gitu. Iman kitanya, diri kitanya, karena Allah menjamin dalam surah Nahl 98-99 ya, Allah menyampaikan bahwa ketika akan membaca Al-Quran, jangan pernah lupa Allah menyampaikan bacalah Al-Quran dan jangan lupa untuk meminta perlindungan ya dengan berta'awudz. Ya, lalu Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman lagi tawakal, jadi bukan cuma beriman aja, bukan cuma tawakal aja, tapi beriman lagi tawakal kepada Allah, maka setan itu tidak ada pengaruhnya kepadanya. Masa kita gimana ya? Astagfirullahaladzim. Masa kita nggak yakin sama Allah gitu? Masa kita sibuk terus gitu dengan insecure-nya kita, sakit hati kita, trauma kita, dendam kita, marah kita, sehingga membiarkan hati kita menjadi kosong, jiwa kita menjadi lemah, lalu kita dijajah oleh bangsa jin dan setan, lalu habis itu kita juga yang sibuk bicara terus bahwa aku diganggu oleh jin gitu ya, aku dirasuki oleh setan, aku diserang oleh setan, oleh jin. Lah kok gimana sih, kok kita hidupnya masa muter-muter di situ terus? Kan Allah udah bilang di dalam Al-Quran, kan Allah sudah bilang, masa kita nggak yakin sama yang disampaikan Allah? Allah sudah bilang, iman, tawakal, maka setan itu nggak akan ada pengaruhnya kepadamu. Nggak ada, itu Allah yang jamin. Tidak ada pengaruhnya, kata Allah. Berarti kan iman dan tawakalnya yang kita mesti garap pada diri kita. Jangan sibuk berputar-putar dengan serangan-serangan jinnya. Itu sudah pasti runutannya. Trauma masa kecil. Atau kalau kita masa kini misalnya pernah ada trauma beberapa tahun lalu, apalah yang terjadi. Lalu itu merasuk di dalam hati. Gitu. Lalu menimbulkan kegoncangan. Lalu tidak disembuhkan. Lalu sibuk berputar-putar di situ. Ya perasaannya, ya pikirannya, ya kata-katanya, ya ceritanya, terus saja. Akhirnya jadi lemah. Ya kalau lemah, ya dimanfaatkan dong oleh setan. Ya. Dimanfaatkan dong oleh iblis untuk, ya ibaratnya kalau lagi bertinju mah, jedor sekalian aja gue KO ini orang gitu. Orang kesempatannya ada kok, kata setan. Tapi kan kata Allah iman, tawakal, maka setannya nggak ada pengaruh kepadamu. Gitu ya. Jadi ukhti yang tadi bertanya, yakin sama Quran dan yakin sama kalamnya Allah gitu. Itu pun yang teteh rasakan ya. Dalam perjalanan hijrah melewati berbagai macam kesusahan, kesulitan, jatuh dan jatuh, bukan jatuh dan bangun ya, jatuh dan jatuh, hancur dan lebur ya. Itu nggak bisa, keadaannya tuh nggak bisa diapa-apakan ya. Begitu pula godaan ya, begitu pula serangan misalnya dari bangsa jin, iblis, setan dan seterusnya ini. Tapi nggak ada yang lain yang tidak ada apapun yang bisa kita jadikan pegangan di dalam menghadapinya kecuali Quran dan Sunnah. Nah, tapi menggunakannya sekali lagi harus digarap. Harus ada yang membimbing, harus konsisten, tidak boleh lepas-lepas. Kalau kita lebih dimampukan oleh Allah dan dibukakan pintu di jalur dakwah, maka dakwahnya mesti all out ya, sambil terus proses thalabul ilminya. Kalau kita qadarullah bukan yang diizinkan menghafal Quran, maka kita harus mengkaji Quran. Ya, harus tadabbur, harus kaji, lalu harus berusaha menyampaikannya lagi. Harus penghalang-penghalangnya itu yang kita mesti bongkar. Ya, supaya betul-betul kita berdiri untuk agama Allah gitu ya. Kita betul-betul terikat gitu dengan Quran. Jadi tidak mungkin kalau apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya kemudian itu tidak bekerja gitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau Allah dan Rasul sudah menyebut obatnya Quran, itu obatnya. Kalau kita merasa obat itu nggak bekerja pada kita, kita yang salah dalam menggunakannya. Kita yang salah dalam takarannya, ya. Kita juga yang nggak berjuang. Kena COVID, itu kepinginnya sembuh. Padahal waktu lagi kena, rasanya, maaf ya, hancur-hancuran deh udah. Rasanya seperti kayaknya udah, ya Allah, apakah umurku sudah akan selesai, gitu. Nafasnya susah, berbangunnya nggak bisa, badannya, pokoknya gitu. Tapi kan spiritnya itu harus
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum ajalnya, aku sembuh gitu. Harus ada spiritnya. Nah, kalau kita mempergunakan Quran sebagai obat, tapi kita juga terus berputar-putar, aku ini lemah, aku kan trauma gitu ya. Aku tuh belum bisa terima. Ya itu yang kita mesti bongkar dulu. Bongkarnya dengan apa? Ya juga dengan Quran dong, gitu. Kalau kita merasa hidup kita mengalami kesusahan, kesedihan, kepedihan, penghinaan, bullying, dan seterusnya apapun lah ya yang disebut tadi. Ya tentu Teteh pribadi juga pernah kok merasakan proses itu dalam hidup, ya. Apakah dulu ketika merintis karir di dunia keartisan, ya, dunia yang persaingannya begitu ketat dan luar biasa, kalau jadi orang baru, nggak dipandang gitu ya, wah, di ospeknya, dihina-hinanya misalnya gitu ya, yang ya sudahlah gitu. Ketika berhijrah ya, lepas dari dunia yang tadinya sangat duniawi, gemerlap, yang kita dihargai karena status, jabatan, kekayaan dan seterusnya, tiba-tiba hilang, ya hilang itu semuanya. Artinya mau pakai apa coba menghadapinya? Nggak bisa, cuma pakai Quran. Cuma yakin dengan kalimatnya Allah. Ketika Allah menyebut sesungguhnya setiap musibah yang terjadi kepadamu, ia terjadi atas izin Allah. Maka barang siapa kuatkan iman, Allah yang akan berikan hidayah kepada hatinya. Kemarin kan kita bahas. Kita kepingin ada hidayah, kita kepingin hati kita dikasih petunjuk sama Allah, kita kepingin dituntun, kita kepingin dijaga oleh Allah. Ya kan Allah sudah bilang. Ya, kuatkan iman dalam musibah yang manapun. Ya memang rumusnya itu. Kalau kita tidak pakai rumusnya, nggak bakal kita sampai kepada keadaan hati yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nggak bakal nyampe ke situ. Kalau runutannya kita nggak kerjakan, ngalamin musibah, tenggelam, sedih, kita mengalami kesusahan, kita trauma. Traumanya nggak mau kita selesaikan. Diingat-ingat terus disimpan. Cabut, angkat, maafkan kekejian yang seperti apapun yang kita pernah alami dalam hidup, maafkan, bukan untuk orangnya, tapi untuk diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Maafkan, angkat, supaya kita bisa masuk lewat salah satu pintu surga, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan. Ya. Jadi ukhti, sekali lagi tidak ada obat lain, dan Teteh tidak bisa sebut yang lainnya kecuali Quran, zikrullah, ya, banyak-banyak ingat kematian, ya, dan doa. Ini rumusnya terus dipakai konsisten. Kalau traumanya sudah begitu panjang sejak kecil, dan sekarang wallahu alam ya usianya berapa, katakanlah traumanya dimulai di usia 5 tahun, sekarang usianya 25, berarti penyakit itu sudah 20 tahun. Ya berobatnya nggak bisa sekedarnya, nggak bisa. Dan satu lagi, jangan terus-menerus berbicara tentang sakitnya, pedihnya, masalahnya. Jangan, karena kalimat kita tuh doa, kata Nabi. Lisanmu adalah doa. Jadi terus lisannya bicarakannya yang baik. Insya Allah aku ridha, insya Allah traumaku sembuh. Aku waktu kecil dibully, tapi sekarang aku sudah tidak ingat. Aku sudah menerimanya, aku sudah ridha. Ya. Hidupku sudah lewat yang itu. Tapi sampai sekarang aku masih dibully, Teh. Aku akan hadapi itu dengan Quran. Aku tahu kok ada Allah bersamaku. Aku masih punya kawan-kawan di majelis. Aku masih bisa ikut majelis ilmu. Aku masih dijaga oleh Allah. Aku masih menutup aurat. Allah masih melindungiku. Allah masih menjagaku. Terus lisan, dzikir. Lisannya dzikir, ya, betul-betul mengucapkan yang baik-baik gitu kepada Allah Ta'ala. Ya, waktunya mungkin sudah habis ya, sudah lewat 10 menit. Insya Allah besok mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lagi lebih banyak. Maaf lahir dan batin, hanya satu kesempatan penanya pada sesi 1 dan sesi 2. Insya Allah besok 1 jam penuh ya. Kemudian kita bisa diskusi, sharing, ngobrol. Sesi ketiga pada jam yang sama, pukul 4 insya Allah sampai setengah 6 sore. Demikian dari Teteh untuk Ukhti Mazlin ya. Semoga Allah merahmati Ukhti, semoga Allah menjaga, semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengobati ya, semoga Allah menolong ya, insya Allah. Semoga dunia betul-betul kita jadikan sebagai medan perjuangan yang insya Allah kita perjuangkan demi untuk bisa menggapai Allah dan Rasul-Nya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir untuk tim Hadijati Foundation dan juga para jamaah dari Hadijati Muslimah Class. Insyaallah bulan depan mungkin tidak ada kelas yang 3 harian seperti ini, tapi insyaallah Hadijati Muslimah Class edisi Ramadan insyaallah setiap minggu, ya setiap minggu insyaallah Senin sampai Kamis rencananya demikian sedang dipersiapkan. Silahkan nanti kalau ada saran mengenai jamnya, misalkan ada yang saran jamnya berapa supaya insyaallah kami bisa melayani jamaah ya, bisa melayani umat yang membutuhkan. Mungkin ada yang PJJ, mungkin ada yang menyiapkan buka puasa dan seterusnya ya. Silahkan kalau ada saran dan masukan bisa disampaikan lewat nomor Hadijati Dakwah Center ya, yang tertera pada flyer-flyer kegiatan dakwahnya Hadijati. Demikian mungkin dari Teteh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Allah. Untuk Teteh Hadijah Peggy, Masya Allah, tabarakallah, untuk materi dan jawaban yang dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh para jamaah. Ya, jadi untuk para jamaah semua, jangan sampai memiliki qalbun mait yang hatinya telah ditutup Allah, kemudian qalbun marid yang memiliki penyakit hati, lalu qalbun qadir. Baik, dan cara membersihkannya dan mengobatinya dengan selalu mengingat kematian, selalu membaca Al-Quran, dan perbanyaklah berdoa kepada Allah. Serta yang paling penting yaitu selalu mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Baik, itulah materi hari ini telah selesai. Semoga dengan materi yang disampaikan yang penuh makna ini sesuai hadis dan Quran dapat kita mengamalkannya selalu di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum acara ini selesai, seperti biasa kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Dan ini ada 3 slide. Kami mohon untuk para jamaah Ahwatibillah semua untuk bersiap-siap dengan menggunakan pakaian syar'i dan membuka layar Zoom. Baik. Untuk saat ini hanya 2 slide ya. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Jazakumullah untuk para akhwatibillah semua. Kami mengucapkan juga mohon maaf jika selalu ada kekurangan dari kajian kami. Dan terima kasih kepada pemateri kami, Teteh Hadijah Peggy Melati Sukma. Syukran atas materi dan waktunya yang selalu membersamai kita di kajian Muslimah Class. Baik. Dan untuk selanjutnya, sesi terakhir itu di bulan Maret akan ada full sesi curhat di Muslimah Class, yaitu di hari Ahad besok. Ya. Baik, saat ini kami cukupkan Muslimah Class Let's Learn About Heart. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Terima kasih semua. Saling mendoakan ya. Sama-sama ya. Sehat semua. Sampai ketemu besok insyaallah. Sama-sama, Mas Salih. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, I love you juga, Dede, Ali. Dede, salam buat Teteh Hadijah. Teteh Hadijah, halo. 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 Doanya Teteh Hadijah. Amin insyaallah, barakallahu fik, amin, semuanya jadi anak-anak soleh. Amin. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum.